सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। भारत में महामारी के मामलों में इजाफा। पीड़ितों की कुल गिनती 4,53,105 तो पार। 16,000 तो वध नवे मामले आए सामने। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बदलिया अपना पुराना फैसला। दिल्ली में हुण महामारी पॉजिटिव मरीजों लिए कोविड केयर सेंटर जाना लाजमी नहीं रहा। बिहार में आसमानी बिजली डिगन कारण 83 मौतां, कई जख्मी। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारक मैंबरों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच महामारी के रोजाना रिकार्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। जानलेवा महामारी के पीड़ितों की गिनती 4,53,000 इत्थों करा दिओ, ट्रिम करा दिओ। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच महामारी के रोजाना रिकार्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। जानलेवा महामारी के पीड़ितों की गिनती 4,73,105 हो चुकी है। इन्हां विचों 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,86,514 सरगर्म केस ने। पिछले 24 घंटिया में देश के अंदर महामारी के 16,922 नवे मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है। देश में महामारी की रफ्तार है, पर चंगी खबर है कि वड्डी गिनती में लोग ठीक भी हो रहे हैं। हुण तक 2,71,697 मरीज ठीक हो के घरां नूं जा चुके हैं। जेकर गल टैसटिंग की की जाए तो देश में हुण तक 75,60,782 महामारी के टैसट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटिया के अंदर 2,07,871 टैसट हुए हैं। यह जानकारी भारतीय कौंसल ऑफ मैडिकल रिसर्च के अंकड़ियां के मुताबिक दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,42,900 मामले सामने आ चुके हैं। इन्हां विचों 6,739 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मरीजों की गिनती 70,000 तो पार है। इन्हां विचों 2,365 लोगों की मौत हो चुकी है। सरगर्म मामले 26,000 ने। दिल्ली में हुण महामारी पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना लाजमी नहीं होगा। उप राज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले तो पिछे हट गए ने, जिस विच कहा गया सी कि जेकर कोई व्यक्ति महामारी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसनूं शुरुआती 5 दिनों लिए कोविड केयर सेंटर में रखना लाजमी होगा। वीरवार नूं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस गल का फैसला लिया गया है। यानी कि दिल्ली में हुण जेकर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुंदा है तो उसनूं कोविड केयर सेंटर जाके अपनी जांच नहीं करवानी होगी। सगों पुराने सिस्टम के तहत सरकार और प्रशासन के लोग घर आके क्लीनिकल असैसमेंट और फिजिकल असैसमेंट करके देखणगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहन लायक है या नहीं। बैठक में तय होया है कि जेकर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर से होम आइसोलेशन में रहन लई उचित व्यवस्था नहीं है तो उन्होंने कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकता है। पर जेकर कोई मरीज अपने घर में ही होम आइसोलेशन का पूरी तरह पालन करने के लिए तैयार है तो उसनूं अजिहा करने में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है तो उसनूं कोविड केयर सेंटर में रहना जरूरी नहीं होगा। हेटेरो लैब्स ने कोविफर दीयां 20,000 शीशियां तैयार कीतियां ने ते इसनूं भारत के 5 राज्यों में भेजा गया है। इन्हां विच हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु ते महाराष्ट्र शामिल ने। इस तो बाद अगली खेप नूं अगले हफ्ते विच कोलकाता, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, कोचीन, त्रिवेंद्रम ते गोवा भेजा जाएगा। दस दिए कि हेटेरो हैल्थ केयर ने अगले हफ्ते विच 1 लाख वियाल तैयार करने का टीचा मिथ्या है। जानकारी मुताबक एक वियाल की कीमत 5400 रुपए है तो एक मरीज नूं 6 वियाल चाहिए ने। DCGI ने रेमडेसिविर बनाने लई इजाजत सिप्ला ते हेटेरो हैल्थ केयर नूं दिती है। दस दिए कि यह एमरजेंसी दौरान वरती जाती है। हेटेरो हैल्थ केयर के मैनेजिंग डायरैक्टर M श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उन्हां दे लई कोविफर नूं भारत विच पेश करना अहम प्राप्ति है। कोविड-19 के वध रहे मामलों के कारण फिलहाल मैडिकल बुनियादी ढांचे ते बहुत दबाव है। दस दिए कि कोविफर रेमडेसिविर का पहला जेनरिक संस्करण है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इसकी वरतों बालगां, बच्चियां, हस्पतालों में गंभीर संक्रमण होने कारण दाखिल मरीजों के इलाज लिए की जा सकती है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 142 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4769 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 120 ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 142 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 31, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 19, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 25, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 21, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 8, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 2, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 6, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 9, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 4, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 6 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ 93 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 24, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 13, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 17, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 1, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 2, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 10, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 8, SBS ਨਗਰ ਤੋਂ 1, ਰੋਪੜ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ 1, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 7, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 3 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 4 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,69,037 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4,769 ਮਰੀਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3,192 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,457 ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਓਮ ਕਾਂਤ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਓਮ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬੈਜ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 5 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ RK ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ SCRCs ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 83 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਧੂਬਨੀ ਅਤੇ ਨਵਾਦਾ ਵਿੱਚ 8-8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ, सिवान, बांकिया, दरभंगा, भागलपुर तो इलावा मधुबनी ਅਤੇ ਨਵਾਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਪੋਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਪੋਰ ਦੇ ਹਰਦ ਸ਼ਿਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BSF ਦੀ 136 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ BOP ਸ਼ਮੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ 2 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
बीते दिनी प्रसिद्ध पत्रकार ते साबका संसद मैंबर विश्व बंधु गुप्ता का देहांत हो गया सी। उन्हां दे निमित्त अंतिम अरदास श्रद्धांजलि समागम आयोजित किया गया। उन्हां दे गृह विखे अंतिम क्रिया हुई। विश्व बंधु गुप्ता के भरा श्री रमेश गुप्ता ते श्री प्रेम गुप्ता ने दस्सिया कि सारे रीति रिवाज पूरे करने तो बाद एक वैबीनार का आयोजन किया गया, जिस विच कांग्रेस के कौमी प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी वालों भेजिया शोक सुनेहा पढ़िया गया। इस मौके इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी के प्रधान सुलेश गुप्ता ने सोसायटी वालों प्रसिद्ध पत्रकार ते साबका सांसद विश्व बंधु गुप्ता के देहांत ते दुख प्रगट किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर मैंबर विश्व बंधु गुप्ता तेज और सन अखबार के एडिटर सन। वो ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान भी सन। श्री गुप्ता ने कहा कि विश्व बंधु गुप्ता की प्रधानगी हेठ INS ने उन्होंने दूरअंदेशी और लीडरशिप दौरान देश और अखबारी उद्योग लिए बहुत वधिया काम किया सी। उन्होंने कहा कि विश्व बंधु गुप्ता के देहांत नाल सारे अखबार उद्योग नूं बहुत वड्डा घाटा पिया है। इस वैबीनार विच देश के कई संसद मैंबरां ते प्रसिद्ध पत्रकारां ने शमूलियत की। प्रेस कौंसल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जस्टिस CK प्रसाद ने कौंसल वालों श्री विश्व बंधु गुप्ता के देहांत ते दुख का प्रगटावा किया। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने वैबीनार विच बोलदे विश्व बंधु गुप्ता जी चीफ एडिटर डेली तेज, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस and former member of parliament and former president of Indian Newspaper Society and president of Ballooning Club of India has passed away on June 21st. I got associated with Vishwabandhu ji in 1982 when Indira Gandhi ji, Prime Minister of India, sent him to the office of Chardhi Kala to give me her message. And since then I was regularly in association with Vishwabandhu ji for last about 40 years. I saw him working as a president of Delhi Pradesh Congress Committee. Then I saw him working as a president of All India Newspaper Editors Conference very perfectly. He was a great leader, he was a great editor, and he was a great friend. His performance is still remembered today because since 1996 I have been associating him in the parliament, especially in the central hall, because I was a member of press advisory committee of the Lok Sabha in 1997 and 98. Since then I have been regularly going to the parliament, and my last meeting with Vishwabandhu was in March 20 in the central hall, because he was regularly coming to the central hall, and I was observing almost all leaders, irrespective of the political affiliations, all leaders of all parties have been coming to Vishwabji to get his expert advice in the politics. Today when we are remembering Vishwabandhu ji and praying for his departed soul, I salute the great personality of my great leader and make a commitment to follow his path and to complete his mission during our lifetime. पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच फिलहाल ही नहीं। हुण तुसीं मैनूं यानी मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आ गया। धन्नवाद जी।